नमस्कार सांग मानी जय जगन्नाथ। आज आउ गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग को स्वागत करछे। आपण माने समस्त केमिति अछंती? निश्चय भलरे थिबे, भगवान को कृपार समस्त भलरे थिबे। आउ काहर काहर रोषेई आरंभ हेलाणी ना हेनी? मु तो ये रोषेई आरंभ कर सारे। जस्ट डालमा करी बोली मो पुओ टिके डालमा भल लगे खाइबा। से साधा डाली अपेक्षा टिके से परिया पकेली से खाइबा को भल पाए। तो टिके कखारु नहीं आउ अमृतभंडा आउ गोटे छोट आलू पकईकि डालमा करी भाभी से काटुची। तो मुझे जस्ट टे काटा आरम्भ कर मो पुओ शोक उठिकी मो पुओ शोक उठिकी आसिकी कौच मामा मामा कौन करुचु कौन करू पपकिन कौन करू आउ पपया कौन करू पटाटो कौन करू ये मत पचारुची आउ मझिरे मझिरे टिके कामुड़ुची। आ चलो तार तो एमती मजा मस्ती चली मुझे डालमाटा बसई देती। देखा ये डालमाटा केते टाइम लगुच हवा कहीं लाइन किसी भरोसा ना बसी थी से 2 घंटा 4 घंटा पर लाइन जाकि आसूची। तार डालमा बर्तमान फुटीगला खाली तो जस्ट फुटी लाइन गला देखो फुटी जाता भात भी फुटी जाता से लाइन गला ए जस्ट जाइए भातटा भी फुटुची लाइट जलुनी देखो मन देखु था कौन कर हैरान कर देखा लाइन के आसिले पुणी डाली सीझ गाधे रेडी हो सारे जाइए फूल तोलिया तो फूल तोड़ा गला बेलू यहाँ गोटे आंब पड़ा के बड़ आंब हो देखुना यहाँ से पवन पड़ी गोटे पड़ा बेसी पड़े आज बहुत सारा फूल एपट गचर आज बेसी फुट नाला तेणु पछपट को जाकि फूल धरिक आसो पड़ा। यहाँ आनी मंदार लाल मंदार यहीटा हूँ यहाँ कौ कलर घीओ कलर आउ टे लाल लाल मिशी टे व्हाइट अच्छी धला अच्छी आउ गोटे धला मंदार आटा तो मोर फेवरेट फूल टेबुल गोलाप गोलाप फूल कढ़ है गोलाप गचरे आउ बेलपत्र 7टा तोलिक आनी महादेव ये पूजा करी। भात तो बसी डाली बसी डालमा बसी लाइन जाइए से सीझुची भितर से सीझुची मो पुओ गाधेनी आज मोर टे लेट पछरे गाधेली लेट गाधेली लाइन ना एपट सेपट हो रोषवास करा पड़े तथापि कौन फायदा लाइन तो जाओ सका जाइला आसी नाला आईडी मो पुओ काहाली आनी जो काहालीटा धरिकी करछि बसिकी से गाधे गाधे मुंड सफा करी तो से लेट्रे गाधेबी आग मु गाधे ये आंबर एत नशा ने हाथ जाक लग जाऊँगी धोईकी आनी तथापि हाथ जाक लगुच यहाँ टे लाल लाल देखा मुंडटा टे लाल लाल अच्छी आउ मझीरू तल पर्यंत अच्छी ग्रीन ग्रीन अच्छी ऊपर पट टे लाल लाल अच्छी आहर गोटे गोटे पूरा लाल लाल होगी लगुच सत जमी देखिले लगुच पाची जाइए से पाचिनी से पाचिनी यहाँ जब डेम्फी थी आपको तार डेम्फीटा छिंडे पखाड़ भात नशा पकई खाइबे बढ़िया लगे बढ़िया छिंडौनी मत लोभ लगे गचर गोटे फल गोटे तोड़ खास कर आंब गोटे पाचिले तोड़े खाया मन कंचारे आ खाया इच्छा होनी से तोड़नी आपको मुझे फ्रिज रे रखीदेवी ये फ्रिज रे खाऊ फ्रिज रे रखीदेली पछरे खाइबा खाइबा ना लुण लंका लगे खाया ना देखिया कौन तरकारी तरकारी पकईदबा कि खटा फटा कि कौन ये टाइप करिया जाऊँ मो ठाकुर पूजा टे करते करनी ठाकुर पूजा कर सारे गोटे खाइबी मत भोक है प्रबल जोरे। आज केते सुंदर फूल लाइन पलैला एवं आसला 3 घंटा 4 घंटा पर लाइन आसला डाली बसी से सीझी सीझिका ता अवस्था या आ भात भी बसी जस्ट खाली फुटी सी भी सीझिकी ता अवस्था या कौन करिया लाइन बहुत हैरान करुचे तो हैरान करुचे कौन आनी ये लाइन जाऊँ प्रबल लाइन जाऊँ बेसी विरक्त लगुच रोषे कला बेलू बहुत राग लगुच लाइन जाऊँ राग लगुच राग
ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଲାଇନ୍ ଆସିବାର ନା ନାହିଁ। 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି। ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ବସେଇଥିବ ଏତେ ସମୟ ପରେ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି କହିବା କଥା ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଗୋଟାକ ଏଗ୍ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି, ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ଏତିକ ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ କାଟି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ୟାର କିଛି କାଟି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଶୁଖୁଆ ସବୁ, ଚାନ୍ଦୁଆ ଖାରପାଣିଆ ଏମିତି ସବୁ ମିଶିକି ଆଉ ତାକୁ ସଫା କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଭାଜିବି। ଫଟାନ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଭାଜିବି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଗ୍ ଅମଲେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଦୁଇଟା କରୁନି, ଗୋଟିଏ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ତରକାରୀ ଖାଇବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ ଅମଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଖାଇଦେବ। ଆଜି ବଏଲ୍ କରିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ କ'ଣ, ଲାଇନ୍ ତ ରହୁନି, ବଏଲ୍ ଆଉ କେତେବେଳେ ହେବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯାହାହେଲେ ବି ତ 15-20 ମିନିଟ୍ ବଏଲ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ନା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼, ବଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ପ୍ଲେଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ, ଶେଷ। ସେ ଆରାମରେ ବି ଖାଇଦେବ। ତେଣୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲି, ବାସ୍ ସେତିକି, ଟିକେ ହାଲକା ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଖାଲି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି, ସରିଲା। ଏଇଟା ତାର ସିମ୍ପଲ୍ ଏଗ୍ ଅମଲେଟ୍। ପିଆଜ ଖାଏ, ପିଆଜ ଟମାଟୋ ବି ଖାଏ, ବଟ୍ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ମୁଁ କିଛି ପକେଇନି, କାହିଁକିନା ବାଇଚାନ୍ସ ଲାଇନ୍ ପଳେଇବ ସେ ସିଝିବନି, ଏଠୁ କହିବ ମୁଁ ଖାଇବିନି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧା କରିଦେଲି, ତାଠୁ ବେଟର୍। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋର ତ ଏଇଟା ସବୁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍, ଡେଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାହା ବି ବନାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଏବେ ଏଗ୍ ଅମଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୋର, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ। ତାପରେ ଚାଲ ମୁଁ ଏଇଠି ଶୁଖୁଆ ଭଜା ବସେଇବି। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ତରିକାରେ ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ଭାଜିବି। ମାନେ କ'ଣ କି, ପ୍ୟାନ୍ରେ ଏଗ୍ ଭାଜିଥିଲି, ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଥିଲି, ତ ସେଥିରେ ତେଲ ଟିକେ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତେଲ ଦେଇନି, ପଛରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେବି। ସେଇ ତେଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଖୁଆକୁ ପକାଇଦେବି। ସେ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ତ ଶୁଖୁଆ, 5-6ଟା ଶୁଖୁଆ, ତେଣୁ ଏକାଥରେ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ତେଲ, ହାଲକା ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ତେଲ ଦେଇଦେବି, ତେଲ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଗିନାଟା ଏଇଠି ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେବା, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଶୁଖୁଆ ତେଣୁ ଜାଣିଛି ତା'ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ। ହାତଟା ମୁଁ ଧୋଇଦେଲି ଟିକେ, କାହିଁକିନା ଆଇଁଷ ହାତଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ହାତଟା ଧୋଇଦିଏ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମିଷ ଧରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ହାତଟା ଧୋଇଦିଏ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ତା ଉପରେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, କଞ୍ଚା ତେଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବ। ଶୁଖୁଆଟା ସେ ଲୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କ'ଣ ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ କରାହେଉଛି, ଏତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି, ବାସ୍ ସରିଲା। ତାକୁ ନେଉଟେଇ ଦେଲେ ସେ ଆରାମରେ ସିଝିଯିବ, ଫ୍ରାଏ ବି ଆରାମରେ ହେଇଯିବ। କିଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବନି, ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ଲାଗିବ। ମୋତେ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ତାକୁ ବାଟିକି ତାକୁ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାଜିଲେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଟା ବେସର ହେଇଯିବ ନା, ସେଇଟା ବେସର ମସଲାଟା, ସେଇଟା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଖାର ପାଣିରେ କଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁଟା ଛୋଟଟା ସେଇଟା ଟିକେ କୁଡ଼କୁଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ଭାଜିଲେ, ତେଣୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋ ଶୁଖୁଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ, ତାପରେ ହେଇଯିବ। ଏଗ୍ଟା କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଏବେ ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି। ୟାକୁ ଯାଉଛି ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିକି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ବସେଇବି। କ୍ଷୀରଟା କାଲିର ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଗରମ କରିନି, କାଲି ଲାଇନ୍ ତ ଠିକ୍ ରହୁନି, ପୁଣି ରାତିଟାରେ ଆଉ ଗରମ କଲିନି, ରଖିଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାଉଛି କାଢ଼ିଦେଲି, ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେବି କ'ଣ କ୍ଷୀରଟାକୁ। କ୍ଷୀରଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, 2-3 ମିନିଟ୍। 2-3 ମିନିଟ୍ ତ ବହୁତ କମ୍ କହିଦେଲି, 5 ମିନିଟ୍ ସିଝେଇ ଦେଲେ ବି ଢେର। ଇଏ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କ୍ଷୀରଟା ଖାଲି ଫୁଟିଗଲେ ବି ତାକୁ ରଖିଦେବ ବୋଲେ ସିଏ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଇନ୍ ତ ଯାଉଛି। ପୁଅ ଆଜି ଝାମ୍ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଝାମ୍ପୁରା। ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ସଫା କରିଦେଇଛି, ଶୋଇକି ସିଏ ଏବେ ଉଠିଲାଣି 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଯେ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ।
ଆଉ ଏଠି ମୋ ପୁଅ କହିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, କହିଲା ମାମା ମାମା ମୁଁ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଖାଇବି, ମାନେ ପୁରା 5-10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଖାଲି ଘଷିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲେ, ଫାଇନାଲି ତା ପାଇଁ ଆମ୍ବ କାଟିଦେଲି। ସେ ଖାଇବାକୁ ତାପରେ ଆଣିକି ପ୍ଲେଟ୍ ମୋତେ ଦେଉଛି, କହୁଛି ମାମା ଆମ୍ବ ଏଇଥିରେ କାଟିକି ରଖେ। ସେଠୁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ଆମ୍ବଟା କାଟି ଦେଉଛି, ବଡ଼ ଆମ୍ବଟେ ଥିଲା ତାକୁ କାଟିଦେଲି। କାହିଁକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ୍ବ କାଟିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଥିଲା। ଏଠି ମୋ ପୁଅକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରେଇଦେଲି, ସେ ଭାରି ଖୁସି, ଇଜ୍ ଭେରି ହାପି। ତ ସେଇଠି ପ୍ଲେଟ୍ ଧରିକି ଚାଲିଲା। ଏଇଠି ବସିବ ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିବ, ଖାଇବ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଏମିତି କରିବ ସିଏ। ଆଉ କାହାର ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପାଚିଲାଣି କହିବେ? ଆମ ଗଛରେ ତ ପାଚିନି। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଟା ମିଠା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଖଟା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସିଜିନ୍ ଆସିନି ନା, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପାଚିନି ନା ଗଛମାନଙ୍କରେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କାର୍ବାଇଡ଼ ଦେଇକି ସବୁ ପଚଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କଲିମି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକୁ, ମିଠା ନାହିଁ, ପାଣିଚିଆ, ଖଟା ଟିକେ। ଚଳିବ ଆଉ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ତତେ? ୟମି ନା ଖଟା ନା ମିଠା, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖଟା? ହଉ।